السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ حدیث ہمارے ممبروں پر عموماً بیان کی جاتی ہے، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جب کسی سے رافضی سے کلام ہوتا ہے، منکر سے کلام ہوتا ہے، تو وہ اس حدیث کو ہمارے سامنے بڑھ چڑھ کے پیش کرتا ہے۔ یہ حدیث اس قدر مشہور کر دی گئی ہے کہ اب ہر بندہ ہی ممبر پر اس کو بیان کرتا ہے، اور بالخصوص یہ بریلوی طبقہ بھی اس کو عمومی طور پر لیتا ہے، اور شیعہ تو ویسے ہی اس کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اصول میں داخل ہے۔ حدیث یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انا مدینۃ العلم آپ کی طرف منسوب کیا گیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کا 4 نمبر حاشیہ ذرا دیکھیے، اس پر ہم کلام کرتے ہیں، اس پر جو علماء نے کلام کیا وہی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، موضوع ہے، یہ کون سی ہے۔ علماء اہل سنت میں اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ سن لیجئے کہ اس حدیث کو علماء نے کن کن کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ 4 نمبر حاشیہ اس کی تخریج میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ المقاصد میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، تمییز میں ذکر کیا گیا ہے، کشف میں ذکر کیا، الموضوعات میں، الاعلائی میں، تنزیہ الشریعہ میں، احادیث القصاص میں، الفوائد الکرمی میں، الفوائد الشوکانی میں، تذکرۃ الموضوعات میں، الدرر میں، المیزان میں، ضعیف الجامع میں، اور المستدرک میں، صحیح، اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور ذاہبی نے جو ہے اس کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے فرمایا بل موضوع، یہ موضوع ہے، اور اس میں جو سلط جو راوی ہے وہ ثقہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مامون راوی ہے۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ یہ حدیث کتنی کتابوں میں آ رہی ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں جو امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے نا اپنی صحیح میں، تو وہ اپنی 4 جلد کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر لا کر یہ ارشاد فرمایا کہ انہ منکرون، کہ یہ حدیث منکر ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے۔ بھائی منکر حدیث کیا ہوتی ہے؟ منکر حدیث وہ ہوتی ہے جس میں جو حدیث کا اہم راوی ہوتا ہے نا، وہ اپنے مقابلے میں وہ ہوتا بھی ضعیف ہے راوی، اور وہ اپنے مقابلے میں ثقہ راوی جو مضبوط اور پکا بندہ ہوتا نا، اس کی مخالفت میں اپنی بات لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کمزور بندہ پکے بندے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اپنی بات میں، اس کو کہا جاتا ہے یہ منکر حدیث ہے۔ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو دیگر احادیث ہیں جو صحیح اور پکے راویوں سے آئی ہیں، ان سے ایسی حدیث کوئی وارد نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جو حدیث لے کر راوی آیا ہے یہ مامون راوی نہیں ہے، یعنی کہ یہ امن والا راوی نہیں ہے، یہ خطرناک راوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خطرناک راوی جو ہوتا ہے اس کی حدیث کو پھر کہا دیا جاتا ہے منکر حدیث۔ تو یہ ضعیف کا ایک درجہ ہے، منکر جو ہے ضعیف کا ایک درجہ ہے۔ امام بخاری نے اس کے متعلق فرمایا وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے متعلق یہ جھوٹ ہے، بھائی اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح قول ابو حاتم و یحییٰ بن سعید، ابو حاتم نے اور یحییٰ بن سعید نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اور وَأَوْرَدَهُ ابن الجوزی فی الموضوعات، ابن الجوزی نے اپنی کتاب موضوعات میں، یعنی کہ جھوٹی احادیث کا جو انہوں نے ایک مجموعہ تیار کیا ہے مختلف کتابوں سے احادیث اکٹھی کر کے، اس کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ووافقہ الذہبی وغیرہ علی ذلک، انہوں نے جو امام ذہبی رحمۃ اللہ کی انہوں نے موافقت کی ہے اس میں، ذہبی نے بھی اسی موافقت میں جو ہے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا تھا، اور وغیرہ بزرگوں نے بھی۔ اور ابن دقیق العید جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں عادل حدیث لم یثبت، یہ حدیث جو ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے، وقیل انہ باطل، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے ہی باطل، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہمارے جتنے بزرگ آپ کے سامنے آئے ہیں سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث، یہ تمام کے تمام بزرگ اہل سنت و جماعت کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ منکر ہے، اور مزید آگے چلتے ہیں جو اس پر کلام ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا یہ سن لیجئے کہ یہ جو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ثابت نہیں، ابن دقیق العید، یہ کون بزرگ ہیں؟ یہ شیخ الاسلام تقی الدین ابو الفتح محمد بن علی بن وہب القشیری المنفلوطی الشافعی المالکی المصری ابن دقیق العید ہیں۔ یہ 625 میں ان کی پیدائش ہے، اور 702 میں ان کا وصال، محدث تھے، فقیہ تھے اور شاعر تھے۔ الدرر الکامنہ کے اندر آپ ان کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ خیر آگے چلیے، محدث دارقطنی فرماتے ہیں کہ غیر ثابت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس حدیث کا ثبوت نہیں ہے۔ اور حافظ عسقلانی سے جب اس کے متعلق سوال کیا گیا، وسئل عنہ الحافظ العسقلانی فاجاب بانه حسن لا صحیح كما قال الحاکم والموضوع كما قال ابن الجوزی، کہتے ہیں کہ حافظ عسقلانی نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ حدیث نہ تو صحیح ہے جس طرح کہ حاکم نے اس پر حکم لگایا ہے، اور نہ یہ حدیث موضوع ہے جس طرح کہ ابن جوزی نے اس پر حکم لگایا ہے، بلکہ یہ حسن کے درجے کو حدیث پہنچتے ہیں۔ یعنی کہ سامعین ابھی تک ہمارے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے، حافظ عسقلانی نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ حسن درجے کی ہے، یعنی کہ اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے۔
हसन दर्जे की ये रिवायत है। किस तरह ये हसन दर्जे की रिवायत है? याद रहे कि सयूती ने भी इसको मौज़ूआत में शामिल फरमाया है। तो वक़ाल हाफिज़ अबू सईद अल-अलाई अस्सवाब अन्नहु हसन बिएतिबार तुरुक़ी, अबू सईद अल-अलाई ने फरमाया कि बात ठीक ये है कि ये तुरक़ के एतिबार से हसन दर्जे को पहुँचती है, यानी कि ये हदीस इतने तुरक़ से आ रही है, उन सब तुरक़ को जब इकट्ठा किया जाता है तब जाकर ये हदीस हसन दर्जे को पहुँचती है, वगरना ये हदीस तब भी हसन दर्जे को नहीं पहुँचती। खैर, जिन बुज़ुर्गों ने इस हदीस के ऊपर मौजू होने का हुक्म लगाया वो बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, वो कोई छोटे मोटे बुज़ुर्ग नहीं हैं, और उनकी तादाद भी ज़्यादा है बनिस्बत इन उलमा की तादाद के। एक हाफिज़ अस्क़लानी के और अबू सईद अल-अलाई के, इन्होंने ज़रकशी की ज़करहु ज़रकशी, और ज़रकशी ने भी इसको ज़िक्र फरमाया है। तो सामईन एक बात यह है कि यह हदीस जो है, जब इसके अंदर इतना इख्तिलाफ आ गया उलमा अहले सुन्नत व जमात का ही, चले इसको हसन दर्जे पर भी अगर रख दिया जाए तब भी ये अकायद के बाब में इतना इख्तिलाफ होने के बावजूद ये काबिल कबूल नहीं होगी। उसके लिए तो बड़ी मजबूत और सही बात चाहिए होती है, जबकि सही तो फिर भी उलमा फरमाते हैं कि नहीं, यानी कि हाफिज़ अस्क़लानी ने तब भी फरमा दिया कि ला सही हुन, ये हदीस तब भी सही नहीं है, अगरचे उन्होंने मुख्तलिफ तुरक़ को देखते हुए इस पर हसन होने का हुक्म लगाया, लेकिन सही होने से फिर भी नफ़ी फरमा दी है। तो इस बात को भी तो ज़हन-नशीन करना चाहिए ना कि बाकी बुज़ुर्ग इसको मौज़ूआत में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इब्न जौज़ी ने इसको किस किस तरीके से मौज़ूआत में शामिल किया, मैं इंशाअल्लाह तआला अगली नशिस्त में वो तमाम तुरक़ आपके सामने बयान करूँगा, और फिर आपके सामने उसको भी हम उनकी किताब से रख देंगे। यहाँ पर मज़ीद मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जिस किताब से हम बयान कर रहे हैं, ये किताब कौन सी? अल-इसरारुल मरफ़ूआ फ़िल अख़बारिल मौदूआ अल मारूफ़ बिल मौदूआतिल कुबरा। ये अल्लामा नूरुद्दीन अली बिन मोहम्मद बिन सुल्तान मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला की किताब से हमने ये बयान किया है, ठीक है ना। अब इसी किताब के एक और हिस्से से हमने आपके सामने एक बात रखनी है कि मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाई है, वो फरमाते हैं कि वह अम्मा मा वदअहु अर्राफ़िदतु फ़ी फ़दाइल अलीय्यिन, बहरहाल जो कुछ राफिज़ा ने गढ़ा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में, फ़अक्सरु मिन अन युअद्दा, वो तो शुमार से ही बाहर है, यानी कि बहुत ज़्यादा है कि उनको शुमार किया जा सकती, इतनी रिवायतें हैं उनको शुमार नहीं हो सकती। हज़रत अली के फ़ज़ाइल में इतनी रिवायतों को गर लिया गया है कि उनका शुमार अब मुश्किल हो चुका है। क़ौल अल-हाफ़िज़ अबू यअला अल-ख़लीली फ़ी किताबी अल-इरशाद, हाफ़िज़ अबू यअला ख़लीली ने अपनी किताब इरशाद में यह फरमाया कि वदअति राफ़िदतु, राफ़िज़ी लोगों ने जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल में और अहले बैत के फ़ज़ाइल में जो रिवायतें गरी हैं, नहव 300 अल्फ़ हदीसिन, वो 3 लाख अहादीस हैं। वला तस्तबईद हादा, तो अब तुम्हें इससे बचना तो नामुमकिन हो जाएगा तुम्हारे लिए, लिहाजा इसमें यह कि जब भी हज़रत अली के फ़ज़ाइल में कोई बात है इसको कबूल कर लेना, ये अब यहाँ ये बात बाइद नहीं रहेगी, ये बयान फरमा रहे हैं। फ़इन्नक लौ ततब्बअत मा इंदहु मिन ज़ालिका लवजदत अल-अम्र कमा क़ाल, और जिस वक़्त अपना मुल्ला अली क़ारी फरमाते हैं कि जब तुम लोग उन लोगों के पास रिवायात देखो हज़रत अली के मुतालिक, तो तुम देखोगे कि कसरत के साथ उनके पास हज़रत अली के मुतालिक फ़ज़ाइल हैं। तो 3 लाख अहादीस जब गरी गई हैं, तो लिहाजा हज़रत अली के फ़ज़ाइल, बिलख़ुसूस हज़रत अली के फ़ज़ाइल में बयान करने के लिए इनकी संदों और इस पर काफ़ी गहरी नज़र चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही तरीके के एतबार से 3 लाख अहादीस हज़रत अली के फ़ज़ाइल में गरी गई हैं। ये इरशाद किताब हाफ़िज़ अबू यअला अल-ख़लीली की है, उसमें उन्होंने इस बात को बयान फरमाया है। व इस्मुल किताब अल-इरशाद फ़ी उलमाइल बिलाद, किताब का नाम इरशाद है, उलमा बिलाद के नाम से है। ली अबी यअला अल-ख़लीली बिन अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन अबी इब्राहीम बिन ख़लील अल-क़ज़वीनी अल-ख़लील, निस्बत इला जद्दी, उनके दादा की तरफ निस्बत करते हुए उनको ये कहा, जो उनका जो लक़ब है वो दिया गया है। अल-क़ादी, वो काजी भी थे, अल-हाफ़िज़ भी थे। अल-मुतवफ़्फ़ा 436 है उनका जो यौम वफ़ात है, और मज़ीद कई उलमा ने उनके अहवाल को ज़िक्र किया है। तो सामीन इतना ही आपके सामने रखना था कि इस हदीस को बढ़ चढ़ कर बयान किया जाता है, वो कम अज़ कम अल्लाह के बंदो, हुज़ूर का यह फरमान, जिसने झूठी बात को मेरी तरफ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। बात यह है कि जब तुम हदीस को बयान करते हो इसका हुक्म क्यों नहीं बयान करते? जो उलमा ने इस हदीस के मौजू मनगरत होने पर तुम अवाम को बताओ ना। तुम जब अवाम को मौलवी एक बात बयान करता है तो अवाम तो ये समझती है कि मौलवी का बयान करना ऐसे जैसे कुरान है। अवाम कुरान और मौलवी की बात में बहुत कम लोग हैं जो फ़र्क कर पाते हैं। वो जो मौलवी बार बार चीज़ बयान करता है अवाम उसको अपना अकीदा बना लेती है, और ये मौजू ये मौलवी के मुंह पर तमाचा है कि वो अवाम को क्यों ख़राब कर रहा है, उनके अकीदे क्यों ख़राब किए गए हैं। अवाम के सामने हदीस बयान की, इसका हुक्म बयान करो कि भाई ये हदीस ऐसी है, इसका हुक्म ये है, क्यों नहीं बयान करते?